नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज આપણે જોઈશું સ્વાધ્યાય 3.1 નો ચોથો અને પાંચમો દાખલો। તો જુઓ, આપણે આજની વિડિયો ચાલુ કરીએ। જો કોઈ 2x2 શ્રેણિક a બરોબર AFIJ ના સભ્યો તમને આપેલા છે, ત્રણ અલગ અલગ ભાગ શોધવાના કહે છે, થી મળે તો શ્રેણિક a ની રચના કરો। मतलब कि आपणे शुं करवानुं छे, जे श्रेणिक ए छे ने एनी आपणे रचना करवानी छे अने आपेलुं शुं छे, तो आवडुं आपेलुं छे। तो पहेला तो हूँ एक बाजुमां लखी दઉં। जो ए बरोबर शुं आपेलुं छे, जे आपेलुं छे IJ अने અહીં જો આપણે ઇન્ડિકેટ શું કર્યું છે, 2x2 નો શ્રેણિક છે, मतलब કે આવું છે 2x2 નો શ્રેણિક। तो फ्रेंड्स, मैं जो आज AIJ है ने, ये तो मैं बेसिक इंट्रोडक्शन में समझाई दीधुं छे, परंतु चलो ने अत्यारे फरी समझाई दो। AIJ एमां जे ए छे ने, ए आपणो शुं दर्शावे, तो ये आपणो घटक दर्शावे छे। शुं दर्शावे? घटक। मतलब कि तमने कोई ए आप्यो होय तो तमारे समजी लेवानुं कि एक पर्टिक्युलर कोई घटक हशे एम। पछी जे एमां आई देखाय छे ने, आई ए आपणी हार दर्शावे અને પછી એમાં જે દેખાય ને એ આપણો સ્તંભ દર્શાવે। ખબર પડી જાય જે આ એ આઈ જે અસલમાં છે શું, જે એ છે આપણો ઘટક છે, આઈ છે આપણી હાર છે, જે આપણો સ્તંભ છે એમ। હવે ચલો આ જે નાના ફોર્મમાં છે, હું એક મોટા ફોર્મમાં લખી દઉં। તો જુઓ, એ બરોબર મોટા ફોર્મમાં લખું છું। જુઓ, આપણે શાનો 2x2 નો છે, તો હું બાજુમાં લખી પણ દઉં 2x2। ચલો 2x2 છે એટલે કેટલું, બે હાર અને બે સ્તંભ હશે। તો અહીં કેટલા જો 1 2, બે હાર અને બે સ્તંભ અહીં મેં લખી દીધા। હવે શું કરવાનું ફ્રેન્ડ્સ, તો જુઓ આપણે અહીં જો આ 2x2 નો મેટ્રિક્સ છે, તો અહીં આની અંદર ઘટકો આવશે। ઘટકો અહીં આ જે ચાર બોક્સ હું પાડું છું, અહીં ચાર ઘટકો આવશે અલગ અલગ। તો એ ચાર ઘટકો કયા હશે ફ્રેન્ડ્સ, चार क्या क्या घटको हशे? तो चलो पहला आनी आ टेक्निक थी आपणे आगळ जवानुं। जो धारो के ए ने घटक कहेवाय, ए ने घटक, तो चलो अहीं लखी दઉં ए। पछी शुं, जी ની स्थाने शुं हार, तो आ कई हारमां छे, पहली हारमां छे अहीं जो 1, मतलब के 1। पछी जुओ स्तंभ, जी ना स्थाने अहीं स्तंभ छे, तो कयो स्तंभ, अहीं जो पहला स्तंभमां तो 1। तो आ तो आवी गयुं। जो A1 1 पेलो आवी गयुं। तो चलो एवी ज टेक्निक थी आ बीजું શોધવાનું છે बस। तो चलो आ बीजा माटे पेलो तो ए लखी दઉં घटक। पछी पहला शुं आवे, हार। तो चलो आ कई हारमां छे, पहली हारमां छे, तो अहीं लखी दઉં 1। पछी जो कया स्तंभमां छे, बीजा स्तंभमां छे, तो अहीं लखी दઉં 2। A1 2। सिंपल छे फ्रेंड्स, केटલું सिंपल। तो चलो आ नीचेना माटे जुओ। पहला तो ए, पछी शुं, कई हारमां, पहला हार जोवानी। ओके, तो कई हारमां छे, बीजी हारमां छे, तो अहीं लखूं 2। कया स्तंभमां छे, तो पहला स्तंभमां, तो अहीं 1। हवे चलो आनी माटे ए, हार कई, तो बीजी, स्तंभ कयो, तो बीजो। तो फ्रेंड्स, अहीं शुं करवानुं हतुं के जे आ ए छे ने, एनी आपणे अहीं शोधवानो हतो। जो ए नी रचना करो एवुं करवानुं हतुं ने। तो बस मित्रों, जो A11 A12 A21 અને A22 આની આપણે વેલ્યુ શોધી નાખું અને પાછી આની અંદર મૂકી દઉં તો આપણો એ મળી જશે। તો બસ આપણે એવું કરીએ। જો તો એની માટે આપણને ત્રણ કન્ડિશન આપી છે। તો પહેલી કન્ડિશન લઈ લઈએ, मतलब કે કન્ડિશન નહીં, ત્રણ વસ્તુ આપી છે। તો ચલો AIJ બરોબર I પ્લસ જેનો સ્ક્વેર અપોન 2 આપણને આવું આપેલું છે। આના પરથી આપણે શું આ ચારની વેલ્યુ શોધવાની અને એના એ જે વેલ્યુ મળે એ પાછી ને પાછી આ એ ની અંદર મૂકી દેવાની બસ। તો ચલો આપણે શોધી નાખીએ। તો જુઓ AIJ આપણે શોધવાનું શું હતું, A11। તો શું I ની સ્થાને 1 અને J ના સ્થાને 1 છે, શું I ની સ્થાને 1 અને J ના સ્થાને 1 મૂકી દો તો 1 + 1 નો સ્ક્વેર અપોન 2। તો શું થઈ જશે, જો 1 + 1 2 નો સ્ક્વેર અપોન 2, તો 2 નો સ્ક્વેર 4/2 इज इक्वल टू 2 થઈ ગયું ને फ्रेंड्स। હવે ચલો આની વેલ્યુ શોધીએ, A12 આની વેલ્યુ શોધીએ। તો ચલો A12 બરોબર 1 + 2 નો સ્ક્વેર અપોન 2,
फ्रेंड्स में अँ शू कर झड़पी लखी दीधुं एटले एवुं नहीं कि ना खबर पड़े। जुओ अँ जे पहली संख्या होय ने आपणी अँ आय दर्शावे ने बीजी संख्या छे ने अँ जे दर्शावे छे। तो बस आपणे आय ना स्थाने शुं छे 1 छे, जे ना स्थाने शुं 2 छे। तो बस अँ वैल्यू मूकी दीधी, अँ आय ની જગ્યાએ 1 મૂક્યા, जे ની જગ્યાએ 2 મૂક્યા बस। तो चलो 2 + 1 કેટલા 3, 3 નો સ્ક્વેર अपॉन 2 मतलब के 3 નો સ્ક્વેર 9 अपॉन 2। હવે ચલો આપણે a21 શોધીએ। તો જુઓ a21 તો અહીં આગળ હારના આઈના સ્થાને શું છે 2 અને જેના સ્થાને 1 નો સ્ક્વેર अपॉन 2। जो 2 + 1 એટલે 3 નો સ્ક્વેર अपॉन 2 અને 3 નો સ્ક્વેર એટલે 9 अपॉन 2। કેટલું સિમ્પલ હતું। तो चलो અહીં આગળ છેલ્લી વેલ્યુ જો a22 એ રહી ને તો એ શોધી નાખીએ a22। तो અહીં આગળ i बराबर पण 2 छे, j बराबर पण 2 छे। तो i ने j बराबर 2 + 2 आउं थाय अपॉन 2। फ्रेंड्स आनी अंदर मूकवानुं। हाँ અહીં આગળ i ની વેલ્યુ અને j ની વેલ્યુ બંને આની અંદર મૂકવાની। જો 2 નો 2 2 ને 2 4 એટલે 4 નો સ્ક્વેર अपॉन 2 અને 4 નો સ્ક્વેર કેટલો 16 अपॉन 2 मतलब કે 8। तो मित्रों जो आपणे अलग अलग चारे चार वेल्यू आम फाइंड करी दीधी ने तो आ चारे चार वेल्यू हूँ आ जे ए देखाय ने एनी अंदर पुट करी दो एटले आपणे जे ए बनाववानो तो ए बनी ज जशे फ्रेंड्स। तो चलो आपणे पुट करी दईए ए बरोबर जो पहला तो a11 छे तो एनी वेल्यू पुट करूं। जो a11 बरोबर आपणे शुं मळ्या 2 तो अहीं पुट करूं 2। पछी जो a12 छे तो आपने a12 शू मळ्या 9/2 तो अहीं पुट करी दऊं 9/2। पछी जो अहीं આગળ a21 आउं छे तो अहीं આગળ जो a21 बरोबर आपने शू मळ्या 9/2 तो अहीं આગળ मूकी दऊं 9/2। हवे जो a22 छे एनी जग्याए a22 ની વેલ્યુ શું મળી 8 तो मूकी दऊं 8। तो फ्रेंड्स आ तो मळी ज गयो आपणो ए जे आपणे शोधવાનો હતો ને ए ની रचना करो तो ए तो मळी गयो ए। तो फ्रेंड्स આવી રીતે આપણે બીજું જે પરિણામ છે હું અહીંયા બાજુમાં જ લખી દઉં છું मतलब કે સેકન્ડ। એમાં શું આપણને આપ્યું હતું કે i मतलब કે aij બરોબર i अपॉन j આવું આપણને આપેલું હતું અને ચાર અલગ અલગ વેલ્યુ શોધવાની। કઈ ચાર આવડી એ ચાર આપણે શોધીએ। તો ચલો શોધી નાખીએ એક એક કરીને। પહેલા શું હતું જો a11 હતું, પછી આપણે શું હતું a12 હતું, પછી a21 હતું અને a22 હતું। आ चार अलग अलग वेल्यू शोधवानी थी तो शोधी नाखीए। तो चलो आ जे चार मैं लखी छे ने आज छे फ्रेंड्स जो a11 a12 a21 અને a22। तो चलो आपणे 1 मतलब के जो i ने स्थाने 1 અને j ना स्थाने पण 1 એટલે 1/1 શું થઈ જાય 1। सो मळी ज गयो ने a11 કેટલો 1। હવે चलो a12 मतलब के i ने स्थाने 1 छे અને j ना स्थाने 2 छे। तो चलो i ની સ્થાને હું 1 મૂકું અને j ના સ્થાને હું 2 મૂકું તો મળી ગયો આપણો। હવે ચલો a21 માટે તો જો i ની સ્થાને આપણો 2 છે તો હું આજે i ની સ્થાને હું 2 મૂકું। હવે જો j ની સ્થાને આપણે 1 છે તો અહીંયા પણ j ની સ્થાને 1 મૂકું। સો આપણો આવ્યો 2 આન્સર। તો એવી જ રીતે ફ્રેન્ડ્સ આગળ વધવાનું છે। જો a22 मतलब કે જુઓ a22 એટલે કે i બરોબર પણ 2 થાય અને j બરોબર પણ 2 થાય તો અહીંયા મૂકી દો 2 + 2। सो अहीं 2 2 कट थशे એટલે 1। सो फ्रेंड्स આવી રીતે આપણે બધા આપણે કિંમતો શોધી નાખી। હવે આ બધી વેલ્યુ હું આની અંદર પુટ કરી દઉં ને એટલે આપણને a મળી જશે। તો ચલો આપણે પુટ કરી દઈએ a બરોબર જો આપણે પહેલા શું હતું a11 તો એની જગ્યાએ 1 આન્સર આવ્યો તો હું મૂકી દઉં 1। પછી જો a12 એની 1/2 आई आंसर तो 1/2 લખી દીધી। a21 तो एनो आंसर शू आयो 2 तो अहीं मैं 2 मूकी दीधो। फ्रेंड्स अहीं जो अहीं तमे जोवानुं जो a21 आपणे कई छे बीजी हार अने पहला स्तंभमां छे तो एनो आंसर पण बीजी हार अने पहला स्तंभमां ज मूकवानो। हवे जो a22 छे तो a22 नो आंसर शू 1 आयो तो अहीं मूकी दो 1। तो आ साथे आपणो बीजो पण ए मळी गयो। આપણે જે બીજા ભાગમાંથી એ શોધવાનો હતો ને એ પણ મળી ગયો। હવે ચલો આપણે ત્રીજા ભાગમાંથી તો ચલો આપણે ત્રીજા ભાગમાંથી જોઈએ। આપણે ત્રીજો ભાગ જે હતો ને શું હતો જુઓ aij બરોબર i + 2j નો સ્ક્વેર अपॉन 2। શું સેકન્ડ થર્ડ ભાગ હતો આપણો a
सॉरी कैपिटल नहीं स्मॉल ए आवशे IJ बरोबर I प्लस 2J नो स्क्वेर अपॉन 2 आवुं आपणे हतुं। तो फ्रेंड्स हूँ तमने आ जे छे ने ए होमवर्क में आपू कारण के आमां कशुं ज करवा नथी फ्रेंड्स। जो मैं आगळ कम्प्लीट समजाव्युं ने एवुं ज छे बेठुं। आपणे शोधवानुं शुं A11 A12 A21 અને A22 આપણે આ ચાર વેલ્યુ શોધવાની છે અને એ કેવી રીતે મળે જો કહું આ I ની સ્થાને 1 છે J ની સ્થાને 1 છે તો અહીં કશું અહીં 1 અને અહીં 1 મૂકી દેવાનું તો જો મૂકી દો 1 + 2 1/2 નો સ્ક્વેર તો શું થઈ જશે 1 + 3 એટલે 3 નો સ્ક્વેર upon 2 એટલે 3 નો વર્ગ 9 એટલે 9/2 આવું આવી જાય। मतलब કે આવી રીતે જે મેં અહીં કર્યું ને એવી જ રીતે બધી વેલ્યુ તમારે શોધવાની હશે અને એ બધી વેલ્યુ એ બરોબર તમને જે मैं तमने आ कहूं तो ने एनी अंदर मूकी देवानी। तो चलो आपणे मैं पहली शोधी 9/2 ए अहीं मूकी दो अने आ तमारे जाते शोधवानी हशे। ओके फ्रेंड्स आ 3 तो फ्रेंड्स आ साथे आपणो चौथो दाखलो पती जाय छे। तो चलो आपणे पांचमो दाखलो जोईए। तो हवे जुओ फ्रेंड्स आपणे हवे 3.1 नो पांचमो दाखलो जोईए। जो 3/4 श्रेणिकना सभ्यो आपणने आना द्वारा मळे तो ते श्रेणिकनी रचना करो। मतलब के आपणे करवानो शुं छे असल में जो श्रेणिकनी रचना करवानी छे मतलब के आपणे जेम आगळ कर्युं ने एना जेवो छे बेठो आ आपणे आ जे बे केस छे ने एने अलग अलग करीने श्रेणिकनी रचना करवानी छे बस। तो पहला तो हूँ श्रेणिक लखी दઉં के आपणे श्रेणिक जे छे शुं छे। तो चलो मैं पहला तो धारी लीधो कोईक श्रेणिक धरो के आपणो आवो छे एम मैं जो लखी दीधो ने। हवे चलो एनी आपणे कक्षा जोई लईए। जो आपणे आपेली छे 3/4 आपणे आपेली छे तो अहीं लखी दो 3/4 मतलब के आ शुद्ध हार इंडिकेट करशे अने आ शुं स्तंभ इंडिकेट करशे। आपणे जे आगळनी संख्या होय हार इंडिकेट करे ने पाछळनी संख्या स्तंभ इंडिकेट करे। फ्रेंड्स मैं आ बेसिक इंट्रोडक्शन में आ बधुं कम्प्लीट समजावेलुं छे तो एनी लिंक तमे डिस्क्रिप्शन में जईने जोई लेजो। ओके ए बेसिक इंट्रोडक्शन सो तमने आ बहु सारी रीते समजाई जशे। तो चलो आपणे 3 हार मतलब के 1 2 અને 3 हार कर दीधी। હવે આ જે આપણે સ્તંભ કેટલા છે જો 4 સ્તંભ છે તો આપણે અહીં 4 સ્તંભ પાડવા પડે। तो चलो हूँ लखू 1 2 3 4 मतलब कि मैं 4 स्तंभ पण अलग अलग पाड़ी दीधा। मतलब कि अहीं जे घटको आवशे ए आपणे आम लखी सकीए आवी रीते AIJ आवी रीते घटको लखी सकीए। अने मैं तमने कह्युं तो ए आपणो घटक I हार अने J स्तंभ दर्शावे। तो चलो एवी रीते हूँ अहीं घटको लखी दઉં। जो ए पछी शुं हार तो कई हार छे पहली हार सो अहीं 1 को स्तंभ छे पहलो स्तंभ तो अहीं 1 केटलुं सिम्पल हतुं आवी गयुं ने पहलो भाग बस एवी ज रीते आम आगळ वधवानुं छे। तो चलो आ बीजा माटे जोईए ए। हवे चलो कई हार पहली हार तो 1 को स्तंभ तो बीजो स्तंभ तो 2। हवे चलो आनी माटे ए हार पहली छे तो 1 स्तंभ कयो छे तो त्रीजो। हवे आनी माटे ए हार पहली छे तो 1 ने स्तंभ कयो छे तो 4। तो एवी ज रीते आ बंने नीचेनी लाइन लखाई जाए। तो चलो हूँ लखी दઉં ए हार आपणी कई आवशे बीजी हार स्तंभ आपणे आवशे पहलो पछी ए हार बीजी स्तंभ बीजो ए बीजी हार ने त्रीजो स्तंभ। आ हूँ धीरे धीरे लखी ज दઉં છું। जुओ ए जो बीजी हार चौथो स्तंभ ए त्रीजी हार पहलो स्तंभ ए त्रीजी हार बीजो स्तंभ ए त्रीजी हार त्रीजो स्तंभ ए त्रीजी हार चौथो स्तंभ। सो फ्रेंड्स आवी रीते आपणे अंदर घटको लखता जवानुं बस। हवे आपणे शुं श्रेणिकनी रचना करो मतलब के आ जे A11 A12 एनी आपणे पर्टिक्युलर अलग वेल्यू शोधी नाखुं अने ए वेल्यू हूँ आनी अंदर मूकी दઉં तो आपणने आपणो जे श्रेणिक हतो ए मळी जाय। तो चलो आपणे ए ज करवानुं छे आ बधानी अलग अलग वेल्यू शोधवानी छे। तो चलो पहलो केस लई लो AIJ बरोबर 1/2 मानांकमां -3I + J। आपणे आनी अंदर एक एक वेल्यू शोधवानी छे। तो चलो शोधी नाखीए। पहला A11 थी स्टार्ट करिए अने A13 सुधी आपणे आवी जईए। तो चलो
A11 मतलब કે શું થશે અહીંયા આગળ જ્યાં I દેખાય ત્યાં આગળ 1 મૂકવાનું છે અને જે દેખાય ત્યાં પણ 1 મૂકવાનું છે સો મૂકી દઈએ ચલો 1/2 -3 જો અહીંયા આગળ I ની સ્થાને આગળ 1 છે તો મૂકી દો 1 પ્લસ જેના સ્થાને પણ એ 1 છે તો 1 આવી ગયું ને કેટલું સિમ્પલ હતું તો ચલો અહીંયા આગળ -3 + 1 તો શું થઈ જાય -2 થઈ જાય /2 હવે ચલો આ માનાંકની બહારનું કોઈ વેલ્યુ કાઢું તો એ અસલમાં ધન જ થઈ જશે કારણ કે આ માનાંક દર્શાવે જેવું માનાંક શું દર્શાવે કે આ અંદરની વેલ્યુ તમે ગમે તે ઋણ હોય કે ધન હોય તમે બહાર કાઢો માનાંકની બહાર તો એ વેલ્યુ ધન જ થઈ જાય સો આગળ -2 ને હું બહાર કાઢું તો ધન થઈ ગયા 2 તો 2 2 કટ ને આપણો આન્સર શું આવ્યો 1 સો આપણે A11 શું આવ્યો 1 આવ્યો તો ફ્રેન્ડ્સ આવી જ રીતે એક એક આની વેલ્યુ શોધતું જવાનું અને અહીંયા લખતું જવાનું તો ચલો આપણે હવે A12 માટે જોઈએ A12 બરોબર 1/2 -3 હવે ચલો શું આ I ની સ્થાને શું છે એ 1 છે તો આગળ પણ I ની સ્થાને 1 મૂકી દઉં પ્લસ અહીં જેના સ્થાને આગળ 2 છે તો અહીં પણ જેના સ્થાને 2 મૂકી દઉં તો મેં આગળ મૂકી દીધા હવે ચલો આપણે ગણતરી કરી દઈએ તો જુઓ -3 + 2 તો શું થાય 3 માંથી -3 + 2 હોય તો શું -1 થાય /2 આવું થઈ જશે -3 + 2 આવું હોય તો શું થાય -1 તો મેં એ જ અહીં કર્યું છે હવે ચલો આ માનાંકની બહાર કાઢું તો આપણે પ્લસ જ થઈ જાય મતલબ કે 1/2 હવે ફ્રેન્ડ્સ આવી રીતે એક વેલ્યુ શોધતું જવાનું આપણે મેં ચલો આ બંને વેલ્યુ શોધી છે એવી રીતે તમારે આ બધી જ વેલ્યુ શોધવાની ફ્રેન્ડ્સ ઓકે તો ચલો હું અહીં થોડું કામ સ્કીપ કરું છું અને લખી દઉં છું અને તમને સમજણ પડી જશે ઓકે તો ચાલો તો જો મિત્રો મેં અહીં બધી વેલ્યુ એક કરીને શોધી નાખી છે મતલબ કે આપણે જે આ હતી ને એક વેલ્યુ બધી એ બધી મેં વેલ્યુ અહીં શોધી નાખી છે આ જે બધી વેલ્યુ છે ને એને ઉઠાવી અને આની અંદર મૂકી દો એટલે આપણને એ મળી જાય શ્રેણિક તો ચલો એવું કરીએ આપણે તો શું કરીએ એ બરોબર આપણે જે વેલ્યુ શોધીને એને બધી આની અંદર પુટ કરી દેવાની તો ચલો પુટ કરી દઈએ તો ચલો પહેલા શું હતી પહેલી વેલ્યુ જુઓ 1 A11 ની વેલ્યુ 1 હતી ને તો મૂકી દો અહીં 1 પછી જુઓ A12 ની વેલ્યુ 1/2 હતી તો અહીં મૂકું 1/2 પછી A13 ની વેલ્યુ 0 હતી તો અહીં મૂકું 0 પછી A14 ની વેલ્યુ 1/2 હતી તો અહીં મૂકું 1/2 એવી જ રીતે ફ્રેન્ડ્સ આગળ વધવાનું છે જો A21 ની વેલ્યુ શું 5/2 તો અહીં મૂકું 5/2 પછી જો A22 ની વેલ્યુ 2 તો અહીં 2 પછી આવશે 3/2 પછી 1 પછી અહીં જો 4 7/2 3 અને 5/2 આવી કરીને અલગ અલગ જે આપણે જે કરતા હતા ને એવી વેલ્યુ મૂકી દેવાની છે બસ આપણે જે એની વેલ્યુ હોય ને એવી મૂકી દેવાની અને ફ્રેન્ડ્સ એક વસ્તુ તમારે ધ્યાન રાખવાનું કે અહીંયા જો આગળ A11 આપણે અહીંયા જ છે જુઓ પહેલા સ્થાને તો એની વેલ્યુ આપણે પહેલા સ્થાને જ મૂકવાની પછી જુઓ A34 આપણો છેલ્લે છે તો A34 ની વેલ્યુ આમ છેલ્લા સ્થાને જ મૂકવાની જો A34 ની વેલ્યુ કઈ છે જુઓ A34 અહીંયા 5/2 છે તો મેં અહીંયા છેલ્લા સ્થાને જ મૂકી છે ખબર પડી ને જે જેની જગ્યાએ હોય ને એ જ જગ્યાએ એની વેલ્યુ મૂકી દેવાની સો આ આપણો શ્રેણિક આવી ગયો છે તો ફ્રેન્ડ્સ જો આપણે હજુ તો પહેલો ભાગ પતાવ્યો જો I જે છે ને એ પહેલો ભાગ પતાવ્યો આની માટે જોઈએ આની માટે આપણે અલગ અલગ આવી વેલ્યુ શોધીશું અને એ જે વેલ્યુ મળે એ ઉઠાવી અને આની અંદર મૂકી દઈશું તો જુઓ હવે આપણે આ સેકન્ડ વાળા માટે જોઈએ તો જુઓ સેકન્ડમાં શું હતું Aij 2i માઇનસ જે આવું આપણને આપેલું હતું અને આપણે વેલ્યુ આ આપણે બધી શોધવાની હતી તો ચલો આમ એક એક કરીને શોધી નાખીએ જો પહેલા તો A11 ની શોધીએ તો જુઓ A11 મતલબ કે જો I ની સ્થાને 1 આપ્યું છે G ની સ્થાને પણ 1 આપ્યું છે મતલબ કે અહીંયા I ની સ્થાને 1 મૂકવાનું તો અહીંયા 1 મૂક્યા અને અહીંયા G ના સ્થાને 1 મૂકવાનું તો પણ 1 મૂક્યા સો આનો આન્સર શું આવે 2 - 1 એટલે 1 તો ફ્રેન્ડ્સ આવી રીતે બધી વેલ્યુ શોધવાની તો ચલો A12 માટે જોઈએ A12 તો ચલો 2 I ની સ્થાને 1 છે તો મૂક્યા 1 માઇનસ G ના સ્થાને 2 છે તો 2 તો 2 - 2 0 હવે જુઓ
A13 માટે જોઈએ તો A13 2 1 - 3 હવે ચલો 2 - 3 કરો તો શું થાય -1 થઈ ગયા ને। હવે ફ્રેન્ડ્સ મેં આગળ શું કરજો I ની સ્થાને આગળ 1 છે તો અહીંયા I ની સ્થાને 1 મૂક્યા, અહીંયા જેના સ્થાને 3 છે તો અહીંયા જેના સ્થાને 3 મૂકી દીધા, 2 - 3 તો -1। હવે એવી રીતે આ સુધી જો A14 બરોબર જો અહીંયા I ની સ્થાને 1 છે તો મૂકી દઉં 1 માઇનસ જેના સ્થાને આપણે 4 છે તો મૂકી દઉં 4 તો શું થઈ જાય જો 2 - 4 શું થઈ જાય -2 સો અહીંયા આવશે -2। તો ચલો આ પહેલી જે આખી હાર હતી અહીંયા પતી ગઈ। હવે આ બીજી હાર માટે જોઈએ તો ફ્રેન્ડ્સ હું બીજી હાર માટે આમ શોધી જ દઉં। ઓકે જુઓ મિત્રો મેં હેને અલગ અલગ બધી વેલ્યુ શોધી નાખી છે। આ બીજી હાર માટે પણ વેલ્યુ શોધી નાખી, અહીંયા ત્રીજી હાર માટે પણ વેલ્યુ શોધી નાખી। આ જે બધી વેલ્યુ શોધી એ આખી ઉઠાવી લેવાની અને આની અંદર મૂકી દેવાની એટલે આપણો શ્રેણિક મળી જશે જે આપણે અહીં શોધવાનો હતો ને। જો શ્રેણિકની રચના કરો તો એ જે શ્રેણિક શોધવાનો એ મળી જાય। તો ચલો એક એક વેલ્યુ આમ ઉઠાવીને આની અંદર મૂકી દો તો જુઓ એ બરોબર શ્રેણિકમાં હવે આપણે શું કરવાનું તો એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની જેની જગ્યાએ વેલ્યુ લો તો એની જગ્યાએ જ મૂકવાની, મતલબ કે A11 છે એ પહેલા સ્થાને છે તો એની વેલ્યુ 1 એને પહેલા સ્થાને જ મૂકી દેવાની। ખબર પડી ને ફ્રેન્ડ। જો A12 અહીંયા જો A12 કઈ છે બીજા સ્થાને છે તો આ 0 એની જગ્યાએ જ મૂકી દેવાના। લાઈનમાં જે જગ્યાએ જે હોય ને એની વેલ્યુ મૂકી દેવાની। તો ચલો હું અહીંયા મૂકી દઉં -1 -2 3 2 1 0 અને 5 4 3 2 આપણે મેં બધી વેલ્યુ ઉઠાવીને અહીં મૂકી દીધી છે। સો આપણે એ શોધવાનો હતો એ અહીંયા મળી ગયો। તો ફ્રેન્ડ્સ આ સાથે આપણો 5મો દાખલો ફિનિશ થાય છે। કેટલો સિમ્પલ હતો દાખલો ફ્રેન્ડ્સ। તો ફ્રેન્ડ્સ આવી રીતે આપણે દાખલો ગણી શકીએ। તો મિત્રો મેં જે આપણે આગળનો દાખલો ગણાવ્યો ને ચોથો એમાં જે ત્રીજો ભાગ હોમવર્કમાં કરવા આપેલો એ તમે અત્યારે કરી દીધો હશે તો એનો જે આન્સર છે એ તમે અત્યારે વેરીફાઈ કરી દેજો। ઓકે તો જુઓ મેં એક એક કરીને બધા જ આન્સરો અહીં ફાઇન્ડ કરેલા છે અને એમાં પણ વેલ્યુ પુટ કરેલી છે। સો એનો તમે આન્સર વેરીફાઈ કરી લેજો। તો મિત્રો તમે અમારી ચેનલમાં નવા હોય તો લાઈક કરજો, કમેન્ટ કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બેલ આઇકન પર દબાવજો જેથી નોટિફિકેશન તમને મળી રહે। તો મિત્રો હવે આપણે મળીએ આવતી વિડીયોમાં। ટાટા બાય બાય, સી યુ।